Papu, Gavnida, exercise 2.4 based on sequences topic. சரியா இதனுடைய introduction and examples we have already seen. So now exercise first sum. Find the next three terms of the following sequence. So இதே patternல ஒரு example வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம். Next three terms. So they have given the first term, second term, third term. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்? What we have to find? Fourth term, which can be represented as A4, and fifth term, sixth term. Next three terms, first, second, third term they have given. Next three terms நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? What do you mean by a sequence? They follow a pattern. The list of numbers or the numbers in order follow a pattern. அப்ப இங்க என்ன pattern follow ஆகிருக்குதுன்றது first we have to identify. So first subdivision பாருமா, 8, 24, 72, and goes on. So இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய next three terms. அப்ப first what is the pattern that is observed here அப்படின்னா பாருங்க, 8 அடுத்த term வந்து இதனுடைய third multiple, which means 8 when multiplied by 3 gives you 24. கரெக்டா இல்லையா? 8 tablesலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டக்குன்னு இது வந்துரும். 8 3s are 24. So இது ரெண்டும் வந்து related. எப்படி relate ஆயிருக்கு அப்படின்னா it is a multiple. அப்ப into 3. First term when multiplied by 3 gives you 24. அதே pattern இங்க follow ஆகுதான்னு check பண்ணலாமா? 24 into 3 should be equal to 72. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. இல்ல அப்படின்னா check பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு டைரக்டா சொல்ல தெரியல அப்படின்னா 24 into 3 check பண்ணி பார்த்தாங்க. 3 4s are 12. So 2 remainder 1. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. So 72, which is the third term here. So what is the pattern that is followed? First term when multiplied with 3 she will give you the second term. Second term when multiplied with 3 give you the third term. அப்ப third term when multiplied with 3 give you the fourth term. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப A4 is equal to third term should be multiplied with 3. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப what is the third term here? 72 into 3. 72 into 3 என்னது? பண்ணலாமா இங்க multiplication? 3 2s are 6. 3 7s are 21. So 216. Okay va? How will you find out the fifth term? Next term, the previous term. Fifth term oda mundana term idu. Fourth term. Fourth term should be multiplied with 3. ஏன்னா இங்க எல்லாமே 3 3 I mean multiples of 3. 3 times increase ஆகுது. கரெக்டா? So A4 into 3. இந்த previous term விட 3 மடங்கு அதிகம். 3 times larger. So times அப்படின்றப்ப it is multiplication. ஓகேவா? So fourth term ஓட 3 times விட அதிகம் அப்படின்னா A4 இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? We have found out that the fourth term is 216. So 216 into 3. 216 into 3 can we write here? Okay. 216 into 3. 3 6 are 18. 8 remainder 1. 3 1 is 3. 3 plus 1 4. 3 2s are 6. So 648. என்ன தங்கம்? What is the fifth term? 648. Now sixth term we have to find. ஏன் sixth term வரைக்கும் next three terms na 4 5 6 மூணு term நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So how will you find out the sixth term? Previous term விட 3 times larger. அப்ப fifth term into 3. 3 times அப்படின்னா அதை நம்ம follow பண்ணிட்டு வருது. Equals what is the fifth term that we have found out? 648 into 3. அப்ப 648 into 3 na என்னது? 3 8s are 24. So 4 remainder 2. 3 4s are 12. 12 plus 2 14. 4 remainder 1. 3 6 are 18. 18 plus 1 19. Correct tangam? So 1944. So we can write it as next three terms can be written as another 200. A5 equals 216. A6 equals 6 and sorry A4. Fourth term is 216. Fifth term is 648 and sixth term is 1944. So this is our final answer. Correct இல்லையா? Next three terms of the sequence has been founded. Using எப்படி? First we are identifying the pattern that is followed in the sequence using the given first three terms. So patterning என்னது? Multiplied by 3. Each term is multiplied by 3 in order to obtain the next term. So we are following the same pattern multiplied by 3. Okay வா தங்கம்? So shall we go to the second subdivision? Okay வா? Second பாருங்க, 5, 1, minus 3, and dot 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 it goes on. So we have to find the next three terms. இதுல என்ன நடந்திருக்குன்னு பாரு. 5க்கும் 4க்கும் what is it? 1க்கும் என்ன difference? 4. 5ல இருந்து if you subtract 4 என்ன தங்கம்? நல்லா கவனி. 5 from 5 if you subtract 4 minus 4 அப்ப
subtract 4 அப்படின்னா you will get 1. அப்ப இதே pattern செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் ஃபாலோ ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணலாமா? இல்ல வேற ஏதாவது செக் வந்திருந்தாலும் நம்ம அந்த பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ணணும். இப்ப பாருங்க 1 minus 4 செக் பண்ணி பாப்போமா? 1 minus 4 னா என்ன தங்கம்? 1 minus 4 னா opposite symbol, so subtraction. அப்ப 4 ல இருந்து 1 போச்சுன்னா 3 and greater number symbol என்னது? minus 4. 4 தான் பெரிய நம்பர், இந்த நம்பரோட symbol minus. So minus 3 is your answer. 1 minus 4 is minus 3. அப்ப என்ன பண்றாங்க? 4 is subtracted from the previous term in order to obtain the next term. 4 is subtracted from the previous term in order to obtain the next term. அப்போ உங்களுக்கு இந்த fourth term வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? third termல இருந்து you should subtract 4. ஓகேவா? அப்பதான் உங்களுக்கு A4 கிடைக்கும். அடுத்தது fifth term என்ன பண்ணும்? fourth termல இருந்து you should subtract 4. அப்பதான் fifth term கிடைக்கும். And sixth term வேணும்னா what you should do? You should subtract 4 from the fifth term. So இப்படி previous termல இருந்து you should subtract 4, 4, 4 in order to obtain the next terms. Okay வாடா தங்கம்? So இது என்ன பண்ணலாம்? So now you have to find A4. Correct? Fourth term. அப்ப fourth term ஓட preceding term என்னது? What is the previous term? Third term. A3 minus 4. 4 should be subtracted. Correct? What is the third term here? Minus 3. What is the third term here? It is minus 3. Symbol மறந்துடாதமா? Minus 3 minus 4. Minus 3 minus 4 na same symbol, so addition. 3 plus 4 எவ்வளோ? 7. But symbol என்ன பண்ணும்? Greater number symbol. So 4 ஓட symbol என்ன? Minus 7. சரியா தங்கம்? அடுத்தது, what is the fifth term here? A5. How will we find out? Fifth term ஓட preceding term என்னது? Fourth term. இப்ப அந்த fourth termல இருந்து we should subtract 4. அதுதான் pattern. Subtracting 4 from the previous term is the pattern that is followed in this sequence. So அப்ப A4 minus 4 அப்படின்னா fourth term நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? minus 7. அப்ப minus 7ல இருந்து you should subtract 4. அப்ப minus 7 minus 4 என்னது? minus 11. கரெக்டா? Because same symbol, so addition. 7 plus 4 11 and 9 minus தான் நம்ம எழுதுவோம். அடுத்தது sixth term எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? fifth termல இருந்து we are subtracting 4. fifth term நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? minus 11. If we subtract 4 னா minus 11 minus 4 என்ன ஆயிடும்? minus 15. கரெக்டா இல்லையா தங்கம்? So இதை நான் நம்பர் லைன்லயும் சொல்லியிருப்பேன். கரெக்டா? நம்பர் லைன்ல வந்து எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு பேட்டர்ன் பார்த்திருப்போம். எப்படின்னா 0 1 2 3 4 5. இங்க minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10 minus 11 minus 12 minus 13 minus 14 minus 15. Okay, இப்படி இருக்கு அப்படின்னா, so what is the first number that is given here? 5. அப்ப 5ல ரவுண்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்கு? 1. 1ஐயும் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோ தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல இருந்து செகண்ட் டேர்ம்க்கு எவ்வளவு ஜம்ப்ஸ் தேவைப்படுது? 1 2 3 4. So 4 jumps. கரெக்டா இல்லையா? 4 jumps. அப்ப 4 jump towards left அப்படின்னா என்னது? We are subtracting 4. அதுதான் இங்க நம்ம denote பண்ணிருக்கோம். நம்பர் லைன்ல 4 jumps towards the left. That is the pattern. இப்ப அடுத்தது நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? 1ல இருந்து எங்க ஜம்ப் ஆயிருக்கணும்? -3க்கு we should move. அப்ப -3 ரவுண்ட் பண்ணிக்கோ. 1 2 3 4. அதே 4 jumps தான். So what is the pattern that is followed here? 4 jumps towards the left. அப்ப நம்ம அதை மாத்தி பண்ணலாமா? next terms கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. So -3க்கு அப்புறம் என்ன term வரும்ன்றதை இப்ப நம்ம இங்க மேனுவலா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So using number line, இது வந்து or அதாவது இன்னொரு மெத்தட், aliter மெத்தட். ஓகே, so அப்ப என்ன அப்படின்னா fourth method அப்படி fourth term கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுல இருந்து again 4 jumps towards the left. அப்ப 1 2 3 4 jumps வந்துட்டோம். So எங்க லேண்ட் ஆகுறோம்? We are landing on -7. கரெக்டா வருதா? -7 is your fourth term. நெக்ஸ்ட் என்னது? again we have to jump 4 times. அப்ப 1 2 3 4. அப்ப எங்க வந்து லேண்ட் ஆகுறோம்? -11. இது கொஞ்சம் நீங்க பெருசா போட்டுக்கோங்க, டீடைல்டா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். So we are landing on -11. -11 கரெக்டா இருக்குதா? நெக்ஸ்ட் என்னது? again நெக்ஸ்ட் term கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to jump 4 times towards left. 1 2 3 4. அப்ப எங்க லேண்ட் ஆகுறோம்? -15ல லேண்ட் ஆகுறோம். again -15 is our next term. So கரெக்டா தான் இருக்கு. -7 -11 -15. அப்ப எடுத்து எழுதிடலாமா? fourth term is -7, fifth term is -11 and sixth term is -15. Okay, we have found out the next 3 terms of the sequence using number line. இது just ஒரு subtraction அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? 4 jumps பண்ணி பார்க்கிறோம். So 4 jumps வந்து கான்ஸ்டன்டா பண்றப்ப
நெக்ஸ்ட் லேண்டிங் எந்தெந்த நம்பர்ல பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ். ஓகேவா தங்கோ? So shall we go for the third subdivision? பாரு 1/4, 2/9, 3/16 எழுதிக்கலாமா question? ஓகே 1/4, 2/9, 3/16, dot. இதான் நம்மளுடைய question. So இப்போ இதை observe பண்ணும் என்ன pattern follow ஆகிருக்குன்ற. So only if you identify the pattern you can find the next terms. அப்போ 1/4 இது வந்து என்னடா சொல்லும்? First term A1. What is this term? Second term A2. What is this term? A3. Third term. கரெக்டா தங்கம்? So பாருங்க your numerators resembles your n value, their position. உங்க நியூமரேட்டரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கு? அது எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ the same number. First term அப்படின்னா your numerator is 1. Second term அப்படின்னா your numerator is 2. Third term அப்படின்னா your numerator is 3. அப்ப you have to find fourth, fifth and sixth term அப்படின்னா your numerators, corresponding numerators will be fourth termக்கு your numerator will be 4, fifth termக்கு your numerator will be 5, sixth termக்கு your numerator will be 6. So அதை நம்ம எழுதிடலாமாமா? 4 by, you don't know the denominator, you haven't identified the pattern of the denominator, you just have found out the pattern for the numerator. Numerator எப்படி வருதுன்ற pattern தான் நீங்க observe பண்ணிருக்கீங்க. So அதை மட்டும் தான் நம்ம இப்ப எழுதுறோம். A5, fifth term அப்படின்னா your numerator will be 5, sixth term அப்படின்னா your numerator will be 6. சரியா செல்லம்? So we have found out the numerators. Now we have to find out the denominator. So for that we have to observe the pattern again. கரெக்டா? So அப்ப 4, 9, 16 இதெல்லாம் பார்க்க எங்கதோ ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் மாதிரி தெரியுதா செல்லம்? 2 square 4. கரெக்டா இல்லையா? 3 square 9. இது 4 square 16. ஆமாவா இல்லையா? 2 square, 3 square, 4 square. அப்ப first பொசிஷன்ல இருக்கிறது அடுத்த டேர்மோட ஸ்கொயர், அதாவது 2 ஓட ஸ்கொயர் இருக்குது. அடுத்தது இந்த டினாமினேட்டர் நம்பர் என்னது? அடுத்த நியூமரேட்டரோட ஸ்கொயர். இந்த டினாமினேட்டர் என்னவா இருக்கும்? நெக்ஸ்ட் நியூமரேட்டரோட ஸ்கொயர். கரெக்டா இல்லையா? Now 4 is square of next numerator, 9 is square of next numerator, 16 is square of next numerator என்னது? 4. அப்ப நமக்கு fourth termோட denominator வேணும் அப்படின்னா this should be square of next numerator. Next numerator இங்க என்னது? 5. அப்ப 5 ஓட ஸ்கொயர் என்ன? 25. புரியுதாடா? previous termோட denominator எப்படி இருக்கு? next numeratorோட ஸ்கொயர். சரியா தங்கம்? சோ பாருங்க அடுத்தது இங்க denominator என்னவா இருக்கணும்? next termோட numerator என்னது? 6. 6 ஸ்கொயர் என்ன? 36. So 36 will be your denominator. கரெக்டா இல்லையா? சோ அப்ப 6க்கு எப்படி denominator கண்டுபிடிக்கிறது? கண்டுபிடிக்கலாமே. 6க்கு அப்புறம் என்ன term இருக்கும்? 7th term இருக்கும். அப்ப numerator 7. கரெக்டா இல்லையா? A7 ஓட numerator 7 இருக்கும். சோ அப்ப அதனுடைய ஸ்கொயர் இங்க previous termக்கு denominator வரணும். 7 square ஓட வேல்யூ என்ன? 49. This is just for a reference. இது நீங்க எழுதக்கூடாது சம்ல. ஓகே, இது தேவையில்லை நமக்கு. So 6/49. 49 எப்படி தங்க வந்துச்சு? நெக்ஸ்ட் டேர்மோட நியூமரேட்டரோட ஸ்கொயர். ஓகே, எல்லாமே டினாமினேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கு? நெக்ஸ்ட் நியூமரேட்டரோட ஸ்கொயரை தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் டேர்மோட டினாமினேட்டர்ல எழுதுறோம். சரியா தங்கம்? So 49 அப்படின்றது எப்படி இருந்துச்சு? 7th டேர்ம் தான் அடுத்தது வரும். 7th termோட numerator will be 7. So 7 square will be 49. அதை நான் இங்க previous termோட denominator எழுதிட்டேன். So we have found out the 4th term, 5th term and 6th term. This is our answer. ஓகேவா தங்கம்? So எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த pattern அப்படின்னா n எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அது வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. நம்ம ஜெனரலா டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா this is not needed. நான் just explain பண்றேன். n அதாவது நீ என்ன பொசிஷன்ல இருக்கோ அந்த வேல்யூ நியூமரேட்டர்ல வரணும். divided by n plus 1, அதாவது அடுத்த பொசிஷன் நம்பரோடது. இப்போ 1 plus 1 என்னது? 2. அதே மாதிரி இந்த பொசிஷனோட டினாமினேட்டர் என்னது? 2 plus 1 3. 3 ஓட ஸ்கொயர். அப்ப n plus 1 the whole square. இதனுடைய ஜெனரல் டேர்ம் கேட்டாங்க அப்படின்னா what it will be? n by n plus 1 the whole square. தங்க, this is not needed for your question. I'm just saying எப்படி இந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகுதுன்றது. சரியா? இது வரைக்கும் சிம்பிள் பேட்டர்ன். பாத்தீங்கன்னா multiplied by 3 multiplied by 3 -4 -4 அப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே வரணும். பட் இங்க வந்து இந்த பேட்டர்ன் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டம்ன்றதுனால நான் சொல்றேன். நியூமரேட்டர் எப்படி இருக்குடா? n வேல்யூ என்னவோ, அதாவது இப்ப a1 னா n வேல்யூ என்ன? 1, a2 னா n வேல்யூ என்ன? 2, a3 னா n வேல்யூ என்ன? 3. சோ உங்களோட n வேல்யூ என்னவோ அது அப்படியே நியூமரேட்டர்ல வருது. சோ நியூமரேட்டர்ல நம்ம n அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். divided by இது வந்து 1 ஸ்கொயர் கிடையாது கீழே டினாமினேட்டர்ல. இன்ஸ்டெட்
2 ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன n வேல்யூ இருக்கோ அதனுடைய நெக்ஸ்ட் நம்பர். அப்ப n பிளஸ் 1 ஸ்கொயர். புரியுதாடா? சோ n plus 1 the whole square. ஓகேவா? இப்போ 1 அப்படின்னா 1 plus 1 என்னது? 2 ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். இப்போ n வேல்யூ 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப 2 plus 1 என்னது? 3. 3 ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நம்ம இங்க டினாமினேட்டர்ல 9ன்னு எழுதியிருக்கோம். அடுத்தது இங்க 3 தேர்ட் பொசிஷன் வச்சுக்கோங்க. n வேல்யூ 3. அப்ப 3 by 3 plus 1 என்னது? 4 ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நம்ம இங்க 16ன்னு எழுதியிருக்காங்க. So இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி தான் we are finding the 4th, 5th and 6th terms. Substitute பண்ணி பாக்குறீங்களா தங்கம்? எப்படி பண்ணுவீங்க? For example, பாரு இந்த numerator square I grab this and I do the rough work here. So இந்த pattern observe பண்ணி கூட நீங்க next 3 terms எழுதலாம். இப்ப pattern நம்ம observe பண்ணிட்டோம். n by n plus 1 the whole square. அதுதான் நம்ம இங்க follow பண்ணிருக்க pattern. n என்னவோ அது numeratorல இருக்கணும். அப்ப 4th term அப்படின்னா n value என்ன? 4. கரெக்டா? அப்ப எப்படி இருக்கணும்? 4 by 4 plus 1 the whole square. 4 ஓட ஸ்கொயர் இருக்க கூடாது டினாமினேட்டர்ல. அதனுடைய சக்சசிவ் நம்பரோட ஸ்கொயர். அப்ப 4 plus 1 ஸ்கொயர். 4 by 5 ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது? 4 plus 1 னா என்னது? 5. 5 ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது? 25. So 4 by 25 is the 4th term. 5th term எழுதலாமா? 5th term னா என்னது? n value 5. If n value is 5, numerator should also be 5 because n by n plus 1 என்னது? 5 plus 1 the whole square. அப்ப 5 by 6. 5 plus 1 என்னது? 6 square. 36. கரெக்டா இருக்கா? A5 term 5 by 36. அடுத்தது பாரு. A6. n value என்னது அப்ப? 6. அப்ப 6 by 6 plus 1 the whole square. அதான் n by n plus 1 the whole square. So 6 by 7 square என்னது? 49. So 6 by 49 we have found out. சரியாமா? So நீங்க இந்த nth term கண்டுபிடிச்சுதான் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. டைரக்டா உங்களால எழுத முடியும்னா இப்படி டைரக்டா எழுதிருங்க. இல்ல மேம் எனக்கு இதை டைரக்டா எழுதுறது கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு. பட் nth term derive பண்ணி எழுதிருவேன்னா nth term you find out, then you can substitute to find the next terms. சரியா தங்கம்? புரியுதாடா? பாருங்க ஈஸி தானே. சோ நெக்ஸ்ட் 3 terms அப்படின்றதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன் ரொம்ப ஈஸியா போய்டும். தேர்ட் சப்டிவிஷனுக்கு either you can directly find out or you can derive the nth term and then you can substitute and find out. சரியாமா? பாப்பு கவனிடா. exercise 2.4 second sum. சரியா? First find the first 4 terms of the sequences. ஓகேவா? They have given 3 subdivisions and over subdivisionum they have defined the sequence using the nth term. கரெக்டா? nth term define பண்ணிருக்காங்க. like general term வச்சு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. so இந்த general term கொடுத்துட்டாங்க அப்படினாலே we can find the sequences terms. கரெக்டா? எந்த term கேட்டாலும் நம்மளால அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்டா இல்லையாடா? so இப்ப this is generally defined as என்னது? an. first subdivision பாருங்க. an equals n cube minus 2. which means nth term of the sequence is defined as n cube minus 2. சரியாடா? இதுல நீங்க n value எப்போதுமே எப்படி எடுக்கணும்? natural numbers. அதாவது 1ல இருந்து you can substitute any values. கரெக்டா? 0 இல்ல மைனஸ் நம்பர்ஸோ integers நெகட்டிவ் integers உங்களால substitute பண்ண முடியாது. because sequence ஓட starting நீங்க எப்போதுமே எப்படி denote பண்ணுவீங்க? first term அப்படின்னு 1ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. அப்ப your n value starts from 1 only. சரியாடா? so a1, a2, a3 what we have to find here generally for all the 3 subdivisions? we have to find the first 4 terms. அப்ப first term, second term, third term and fourth term. a2, a3, a4. a1, a2, a3, a4. சரியாடா? so an நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. any term of the sequence is defined as. இந்த சீக்வன்ஸ்ல நீங்க எந்த term கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சாலும் அதுல it is defined as என்னது? n cube minus 2. அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? a1 வேணும். அப்ப when n equals 1 என்னது? a1 equals 1 cube minus 2 which is equal to 1 cube ஓட வேல்யூ என்னது? 1 minus 2. 1 minus 2 னா என்னது? opposite symbol subtraction. அப்ப 2 minus 1 என்னது? 1. greater number symbol என்னது? minus. so minus 1 is the first term of this sequence. எந்த sequence? இந்த n cube minus 2 define பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா? இந்த sequence ஓட first term. இப்ப என்னது? when n equals 2 to find the second term. அப்ப a2, an இருக்கிற இடத்துல a2 which means 2 cube minus 2. what is the value of 2 cube? 8. 2 into 2 into 2 minus 2 equals 8 minus 2 எவ்வளவு தங்கம்? 6. கரெக்டா இல்லையா? next
when n equals 3 because we have to find 4 terms. Correct? A3 இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம். A3 is defined as என்னது n cube. n இருக்கிற இடத்துல 3 substitute பண்ணோம். அப்ப 3 cube minus 2. What is the value of 3 cube? 27. இல்ல அப்படினாலும் தனியா multiply பண்ணி பாருங்க. 3 cube means 3 multiplied 3 times. கரெக்டா இல்லையா? 3 to the power 3 அப்படின்னா 3 is multiplied 3 times. அப்ப 3 3s are 9, 9 3s are 27. 27 minus 2 equals 25. Correct இல்லையாமா? Next, in order to find the fourth term, n equals 4. இதான் நம்ம substitute பண்ண வேண்டியது. அப்ப A4 எப்படி define பண்ணிருக்காங்க? n cube minus 2. அப்ப 4 cube minus 2. 4 cube ஓட value என்ன? 64. இல்லனாலும் you can multiply and verify. 4 4s are 16, 16 4s are 64. Check பண்ணி பாரு. 4 6 are 24, 4 எழுதுவ. Reminder 2, 4 1 is 4, 4 plus 2 6. Okay va tangam? So 64 minus 2, what is the answer? 62. So first 4 terms you have found out. அப்ப எழுதலாமா? minus 1, 6, 25, 62. How will you represent the sequence? Numbers separated by commas. Correct இல்லையா? So minus 1 first term, 6 is your second term, 25 is your third term, 62 is your fourth term. A1, A2, A3, A4. You have found out. சரியாடா தங்கம்? புரிஞ்சுதா first sum? Next subdivision போலாமா? Second subdivision. So second sequence. Second subdivision la அந்த sequence எப்படி அவங்க define பண்ணிருக்காங்கன்றத பாருங்க. It is defined as an, அதாவது general term, nth term of the sequence. To find any term in the sequence. Particular இங்க ஒரு sequence form ஆக போகுது இந்த second subdivisionல. அந்த sequence அவங்க எப்படி define பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா minus 1 to the whole power n plus 1 into n into n plus 1. இத பார்த்து பண்ணணும். Okay, substitute பண்றப்ப. இப்ப என்ன அப்படின்னா first 4 terms, which means இதுல an சொல்லி general nth term இருக்கு இல்லையா? அதுல first term, second term, third term, fourth term. அப்ப என்னது? when n equals 1. n equals 1 என்னது? first term you are finding out. அப்ப a1 equals என்னது? an இருக்கிற இடத்துல a1. அப்ப n இருக்கிற இடத்துல 1 substitute பண்ணணும். இப்ப minus 1 to the whole power n plus 1 இருக்கா? So 1 plus 1 into இங்க என்னடா? n இருக்கா again? So 1 into இங்க again 1 n இருக்கா? 1 plus 1. இந்த first இதுல நம்ம எல்லா n இருக்கிற இடத்துலயும் 1 substitute பண்ணணும் because you are finding the first term. Minus 1 to the whole power 2. ஏன் whole power போடுறோம்? minus symbol ஓட இருக்கிறப்ப அதுவும் சேர்த்து தான் நீங்க minus எழுதணும். minus இங்க to the power 2. சரியாடா? into 1 into இங்க உள்ள என்ன இருக்கும்? 1 plus 1 2. ஓகேவா? so minus 1 the whole square என்னடா தங்காயிடும்? minus into minus plus. எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை நீங்க வந்து பவர் பண்றப்ப if your exponent is an even number, if your exponent is an even number, answer எப்படி இருக்கும்? answer will be positive. சரியாடா? exponent even number-ஆ இருந்துச்சுன்னா answer positive-ஆ இருக்கும். அப்ப exponent odd-ஆ இருந்துச்சுன்னா answer எப்படி இருக்கும்? negative-ஆ இருக்கும். because இங்க minus அப்படின்னா minus வந்து 2 times multiplication, minus into minus it will become plus. so plus 1 into 1 into 2 என்னது? 2. கரெக்டா? 1 into 2 final என்னது? 2. so 2 is your first term. சரியாமா? so இப்ப வந்து அடுத்தடுத்த terms கண்டுபிடிக்கலாமா? when n equals 2. n equals 2 னா nth term னா என்னது? second term கண்டுபிடிக்கிறீங்க. a n க்கு பதிலா a2 minus 1 to the power n plus 1 க்கு பதிலா 2 plus 1 into இங்க n இருக்கா? so again 2 into இங்க n இருக்கா? so 2 plus 1 equals minus 1 to the power 2 plus 1 என்னமா? 3 into 2 plus 1 என்னது? 3. சரியா? first bracket operation பண்ணா அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய multiplication. கரெக்டாமா? so என்னது? minus 1 to the power 3 இருக்கு. to the power 3 na it is an odd exponent. அப்ப minus into minus into minus, minus into minus plus, plus into minus, minus ஆயிடும். நான் இங்க சொன்னேன் odd exponent ஆர்னா negative answer. அப்ப நமக்கு என்னது? minus 1 தான். minus 1 to the power 3 என்னது? minus 1 into 2 3s are என்னடா கண்ணா? 6. minus 1 into 6 என்ன தங்கம்? minus 6. minus 1 into 6 is minus 6. சரியாமா? so அடுத்தது போலாமா? when n equals 3. n equals 3 என்னது? a3 equals minus 1 to the whole power 3 plus 1. கரெக்டா இல்லையா? into n இருக்கிற இடத்துல again 3. again n இருக்கிற இடத்துல again you have to substitute 3. 3 plus 1 அப்படின்னு வரும். so minus 1 to the whole power 3 plus 1 என்னது? 4
into 3 எழுதிக்கோ bracketல இருக்கிற ஆபரேஷனை first பண்ணிடு so 3 plus 1 என்னது 4 அப்ப minus 1 to the power 4 என்னது your exponent is an even number அப்ப answer will be positive 1 to the power 4 will be 1 into 3 4s are என்னடா கண்ணா 12 அப்ப 1 into 12 that is equal to 12 சரியா தங்கம் புரிஞ்சுதா அடுத்தது போலாமா when n equals 4 அப்ப a4 term நீங்க 4th term கண்டுபிடிக்கிறீங்க minus 1 to the whole power n க்கு பதிலா you have to substitute 4 அப்ப 4 plus 1 into n க்கு பதிலா again 4 into n plus 1 இருக்கு அப்ப 4 plus 1 சரியா substitute பண்றப்ப பார்த்து substitute பண்ணு இப்ப என்னது minus 1 to the power 4 plus 1 என்னதுடா கண்ணா 5 into 4 plus 1 இங்க என்னது again 5 so 4 into 5 சரியா first bracket குள்ள இருக்கிற operation equals minus 1 to the power 5 your exponent is an odd number அப்படின்னா negative ல answer வரும் so minus 1 into 4 5s are என்னமா 20 so minus 1 into 20 is minus 20 அப்ப நம்ம first 4 terms of the sequence கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எடுத்து எழுதிடலாமா the first 4 terms of the sequence is given by என்னது அவங்க டெஃபினேஷனா கொடுத்தத ஐ மீன் ஒரு ஃபங்க்ஷனா கொடுத்தத நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி வேல்யூஸா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ 2 minus 6 12 minus 20 this is our final answer for this subdivision சரியாமா 2 minus 6 12 minus 20 இங்க லாஸ்ட் டேர்ம் அதாவது இப்ப நம்ம 4 டேர்ம்ஸ் தான கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க அப்ப இந்த லாஸ்ட் டேர்ம்க்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா and அப்படினு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் because இது வந்து ஃபைனைட்டா இருக்கிற மாதிரி இந்த சீக்வென்ஸ்ல ஃபைனைட் டேர்ம்ஸ் நீங்க வெறும் ஒரு 4 டேர்ம்ஸ் தான் கண்டே பிடிக்கிறீங்க அப்ப 4th டேர்ம்க்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணலாம் கமாக்கு பதிலா and கூட எழுதலாம் சரியாடா தங்கம் இன்னும் கரெக்ட்டா இருக்கும் அது நமக்கு ஓகே சோ இப்ப third subdivision போலாமா பாருங்க what is the third subdivision that they have defined an equals 2n square minus 6 கரெக்ட்டா இல்லையா சோ அத எடுத்து எழுதிடலாமா first question an equals 2n square minus 6 ஓகே எப்போதுமே question எழுதுறப்ப பார்த்து கரெக்ட்டா எழுதுங்க தங்கம் சரியா so first 4 terms which means n equals 1 2 3 4 substitute பண்ணும் அப்ப when n equals 1 first to find the first term a1 2 into 1 square minus 6 2 into 1 square ஓட வேல்யூ என்ன 1 இந்த ஸ்கொயர் வந்து ரெண்டு நம்பருக்கும் கிடையாது சோ ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் மாஸ் படி நீங்க என்ன பண்ணனும் ஆர்டர் எக்ஸ்போனன்ட் இருந்துச்சு அப்படினா எக்ஸ்போனன்ட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ணனும் கால்குலேட் பண்ணனும் சோ 1 ஸ்கொயரை கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் into 2 சரியாடா தங்கம் சோ 1 ஸ்கொயர் ஓட வேல்யூ 1 தான் -6 அடுத்ததுல என்ன பண்ணும் மல்டிப்ளிகேஷன் so 2 into 1 is 2 2 minus 6 equals -4 ஓகேவாமா next என்னது when n equals 2 அப்ப a2 equals 2 into n square இருக்கிற இடத்துல 2 square ஓகேவா -6 first என்ன பண்ணும் ஆர்டர் அதாவது எக்ஸ்போனன்ட்ல இருக்கத நம்ம ஆபரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மல்டிப்ளிகேஷன் so 2 into 2 square அப்ப 4 so 2 into 4 னு வந்துருது -6 2 4s are என்னது 8 -6 equals 2 சரியாமா when n equals 3 அடுத்தது என்னது a3 equals 2 into 3 square n square க்கு பதிலா 3 square minus 6 2 into 3 square ஓட வேல்யூ என்ன 9 3 into 3 equals 9 minus 6 2 into 9 என்னடா கண்ணா 18 18 minus 6 இருக்கு so 12 ஓகேவா 18 minus 6 ஓட ஆன்சர் என்னடா தங்கம் 12 அடுத்தது போலாமா when n equals 4 ஏன் நம்ம 4 வரைக்கும் we have to find the first 4 terms of the sequence அப்ப 4th term வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் starting from 1 ஏன்னா n belongs to natural numbers okay அப்ப starts from 1 only அப்ப a4 equals என்னது 2 into n square னா 4 square minus 6 first square கண்டுபிடிச்சிருங்க 2 into 4 square ஓட வேல்யூ என்ன 16 minus 6 2 into 16 என்னது 32 minus 6 32 minus 6 is 26 okay so 26 எழுதிடலாமா so the first 4 terms are of the sequence இப்ப இங்க define பண்ணிருக்கிறது என்னது 2n square minus 6 இந்த 2n square minus 6 ன்றத define பண்ணிருக்கிறதுல value substitute பண்ணோம் அப்படினா இந்த sequence நமக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது first term is -4 second term is 2 third term is 12 and the last term fourth term is 26 ஓகேவா
So this is our final answer. புரிஞ்சுதாடா கண்ணா? ஈஸியா தானே இருக்கு. Just you are substituting the values n equals 1, 2, 3, 4 because you are finding 4 terms. அதனால 1, 2, 3, 4 மட்டும் எல்லாத்துலயும் n value substitute பண்றீங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன, நீங்க அந்த கொடுத்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க. ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸுமே அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி. So you are substituting those values in the defined function. nth term ஒவ்வொருத்திலயும் ஜெனரல் டேர்ம் கொடுத்திருக்காங்க, அதுலதான் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க. ஓகேவா தாங்க? ஈஸி தானே? அவ்வளவுதான்டா. தேங்க்யூமா. பாப்போம், கவனிடா. Exercise 2.4 third sum. Find the nth term of the following sequences. So என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க? We have to find the nth term. nth term அப்படின்றப்ப எந்த termனு ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணாம they have asked generally. அப்ப we have to find the general term. நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு define பண்ணணும். அந்த sequence we have to define. ஓகேவா? So எப்படி define பண்ணுவீங்க? You will always define a sequence on natural numbers n. கரெக்டா இல்லையா? So இப்ப இங்க பொசிஷன் என்ன இருக்கும் பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. இது என்னது, செகண்ட் டேர்ம், அப்ப செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. இது என்னடா கண்ணா, தேர்ட் டேர்ம், தேர்ட் பொசிஷன், ஃபோர்த் டேர்ம், ஃபோர்த் பொசிஷன். இந்த பொசிஷன் தான் என்னது, ஸ்மால் n, அதாவது n வேல்யூ 1, அடுத்தது n வேல்யூ 2, n வேல்யூ 3, n வேல்யூ 4 அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்றது. தேர்ட் பொசிஷனோட n வேல்யூ என்னது 3, செகண்ட் பொசிஷனோட n வேல்யூ என்ன 2, ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனோட n வேல்யூ என்ன 1 அப்படின்னு சொல்லி இது இருக்கிறது. கரெக்டாடா? சோ நீங்க இப்ப இதனுடைய nth டேர்ம், அதாவது an, என்னடா கண்ணா, an அப்படின்றத நீங்க எது பேஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணும்? You have to define on n. n வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். You have to represent the sequence using the term n. n வச்சு தான் நீங்க சொல்லணும். ஏன் இந்த n வச்சு சொல்றாங்க அப்படின்னா, using n அப்படின்னா, இங்க பாருங்கம்மா, இப்ப இந்த சீக்வன்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் 3 terms if you want to find out in 2, 5, 10, 17 னா நெக்ஸ்ட் 3 termsனா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 2, 5, 10, 17. So இங்க +3 increase ஆயிருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? அடுத்தது +5 increase ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன கண்ணா, +7 increase ஆயிருக்கு. அடுத்தது என்னது, +9 increase ஆகும் சொல்லி நெக்ஸ்ட் டேர்ம். அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் +11 ஆல் increase ஆகும் சொல்லி நெக்ஸ்ட் டேர்ம். சோ நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்படி ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகும். இங்க என்னது, ஆட் நம்பர்ஸா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போகுது. சோ 3 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அடுத்தது 5, அடுத்தது 7. சோ நெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும், 9, அப்புறம் 11, 3, 5, 7, 9, 11 எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸ். சோ ஆட் நம்பர்ஸால இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போகுதுன்ற பேட்டர்ன் வச்சு நீங்க நெக்ஸ்ட் டேர்ம் சொல்லிடலாம். ஆனா ஜென்ரலா நீங்க டேர்ம் டிஃபைன் பண்றீங்க அப்படின்னா, திடீர்னு இன் பிட்வீன்ல 23rd டேர்ம் என்னன்னு கேக்குறாங்கன்னா, நீங்க இங்க இருந்து ஒன்னொன்னா கால்குலேட் பண்ணிட்டு வர முடியாதுல்ல. 23rd டேர்ம்னா அது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்பதான் நீங்க 5th டேர்ம் கிட்டே இருக்கிறீங்க. நீங்க எப்ப A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11th டேர்ம், 12th டேர்ம் அப்படியே போயிட்டு 23rd டேர்ம் கிட்ட எப்ப வந்து நம்ம அதை எப்ப கண்டுபிடிக்கிறது? கரெக்டா இல்லையாடா? சோ டைம் ஆகும். அப்ப நம்ம எப்போதுமே என்ன பண்ணும், we have to get a general term definition. கரெக்டா? ஒரு ஃபங்க்ஷனால நம்ம அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். சோ இப்ப அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி பண்ணுவோம்னா, இது எக்ஸாம்பிள்லயே ஒன்னு பார்த்திருப்போம், இருந்தாலும் நான் டீடைல்டா சொல்றேன். ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும்னா, this an அப்படின்ற இந்த term should be defined on n. இங்க n values பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். அதாவது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுக்கிறேன். இது எல்லாமே உங்களோட ரஃப் ஒர்க்டா, ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, 2, 5, 10, 17, and it goes on. கரெக்டாடா? சோ இப்ப இது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல a1 அப்படின்றது 2. கரெக்டா? சோ n வேல்யூ 1 அப்படின்னு இருக்கிறப்ப உங்களோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கணும், 2 வரணும். n வேல்யூ 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப உங்க வேல்யூ என்ன கிடைக்கணும், 5 கிடைக்கணும். n வேல்யூ 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப உங்க வேல்யூ என்ன கிடைக்கணும், it should be 10. n வேல்யூ 4 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப it should be equal to 17. சிமிலர்லி நீங்க இதே மாதிரி சீக்வென்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். சோ இப்ப n வச்சு நீங்க ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போறீங்க. அப்ப n க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப அந்தந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் கிடைக்கணும். கரெக்டா இல்லையாடா? சோ இப்ப என்ன அப்படின்னா, 1 க்கு 2 க்கு எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம், என்னென்ன ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, into 2 பண்ணலாம். என்ன தங்கம், into 2. பட் இங்க into 2 பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மேட்ச் ஆகாது. 1 into 2 னா 2, பட் இங்க 2 into 2 னா 4 வராது, 5 தான் வந்திருக்கு. 3 into 2 னா 6 கிடைக்கல, 10 தான் எழுதியிருக்காங்க. அப்ப into 2ன்ற இந்த ரிலேஷன் தப்பு. எந்த n வேல்யூ எடுக்கிறோமோ அதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு நம்ம எடுக்கக்கூடிய ரிலேஷன் தப்பு. கரெக்டாடா? சரி, அப்ப வேற என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 1 ஸ்கொயர். ஏன்னா 2 இல்ல, அப்ப வேற ஏதாவது பண்ணி பார்க்கணும்.
1 ஸ்கொயர் பண்ணி பார்த்தாங்க. 1 ஸ்கொயர்னா வேல்யூ என்ன? 1 தான். 1 ஸ்கொயர் அப்படின்னா வேல்யூ என்ன? 1 தான். அதே மாதிரி 2 ஸ்கொயர் அப்படின்னா வேல்யூ என்ன? 4 தான். 3 ஸ்கொயர் அப்படின்னா வேல்யூ என்ன? 9. 4 ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன? 16. அப்ப அதுவும் நமக்கு தகுந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கல. பிகாஸ் இங்க 2 இருக்கு ஆனா நமக்கு 1 தான் கிடைக்குது. இங்க 5 இருக்கு ஆனா நமக்கு 4 தான் கிடைக்குது. இங்க 10 இருக்கு ஆனா நமக்கு 9 தான் கிடைக்குது. சோ அந்தந்த n வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் டைம் என்ன ட்ரை பண்ணோம்? இன்டூ 2 பண்ணி பார்த்தோம் அந்தந்த n வேல்யூவை. பட் கரெக்டா கிடைக்கல. இப்ப அந்தந்த n வேல்யூவை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி பார்க்கிறோம். ஸ்கொயர் பண்றப்ப எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்க வேல்யூஸ். இதுல ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குதான்னு பாருமா. இங்க 2 இருக்கு, அதை விட ஒரு வேல்யூ கம்மியா கிடைச்சிருக்கு. இங்க 5 இருக்கு, அதை விட ஒரு வேல்யூ கம்மியா கிடைச்சிருக்கு. இங்க 10 இருக்கு, அதை விட ஒரு வேல்யூ லெஸ்ஸர். 17 1 வேல்யூ லெஸ்ஸர் தான் 16. கரெக்டா? சோ அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய n வேல்யூஸ் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ கிடைக்குது. பட் தோஸ் வேல்யூஸ் ஆர் காமன். எப்படி காமனா இருக்கு அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸோட 1 லெஸ் தானா இருக்கு. அப்போ உங்களோட அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும்? +1 +1 +1 +1. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ உங்களோட given வேல்யூ கிடைச்சிரும். given டேர்ம்ஸ் கிடைச்சிரும். பாரு, n வேல்யூ என்னவோ அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 1. ஜென்ரலா என்ன பண்ற? எல்லாத்துக்கும் ஒரு +1 எழுதுற. அப்ப இதனுடைய பேட்டர்ன் nth டேர்ம் நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? எனி டேர்ம் இன் தி சீக்வென்ஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் as அந்த டேர்மோட n வேல்யூ என்னவோ. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப 15th டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா 5th நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும். என்ன சொல்லும்? 5th நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும். 15th டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க பாரு, 4th டேர்ம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? 4 ஸ்கொயர். 3rd டேர்ம்னா என்னது? 3 ஸ்கொயர். செகண்ட் டேர்ம்னா என்னது? 2 ஸ்கொயர். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னா என்னது? 1 ஸ்கொயர். சோ எந்த டேர்ம் இருக்கோ அந்த டேர்மோட n வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணணும். நாட் தட் அலோன் இஸ் இனஃப். நம்ம இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன அடிஷனலா பண்ணணும்? எல்லாத்துலயும் பாருங்க +1 வந்து கம்மியா இருக்கு. அப்ப அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். n square plus 1. So this general term, the sequence, இந்த sequence ஓட general term நம்ம எப்படி define பண்ணலாம் பாருங்க. n வச்சு நம்ம represent பண்ணிட்டோம். We use the term n to define this function, to define this sequence. கரெக்டா இல்லையா? So an equal to n square. இப்போ 15th term கண்டுபிடிக்கணும்னா 15 square பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to add +1 to this term. So 15 square ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 225 plus 1 எவ்வளோ? 226. அப்ப 15th term ஓட வேல்யூ என்ன? 226. பாருங்க, மிடில்ல நம்ம 15th term கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? Since you have derived the general term for this. புரியுதாடா ஜெனரல் டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு? அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா தங்கோ? பாருங்க, 0, 1/2, 2/3 என்ன கொடுத்திருக்காங்கம்மா? 0, 1/2, 2/3. சரியா? சோ இப்போ என்ன அப்படின்னா கமா and it goes on. இதான் கொஸ்டின் எடுத்து எழுதுறப்ப எப்பவுமே தப்பு பண்ணக்கூடாது. அதனால கரெக்டா எழுதிருக்கோமா இப்போ ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம 0 இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், 1/2 அப்படின்றது செகண்ட் டேர்ம், 2/3 அப்படின்றது தேர்ட் டேர்ம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுல இருந்து நீங்க என்ன எடுத்து எழுதலாம்? வாட் டு யூ கன்க்ளூட்? n equals 1, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். அப்ப n ஓட வேல்யூ 1. 1 அப்படின்னு நம்ம n க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன டேர்ம் கிடைக்கணும்? 0ன்ற இந்த டேர்ம் கிடைக்கணும். அடுத்தது n equals 2 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு எந்த டேர்ம் கிடைக்கணும்? 1/2 அப்படின்றது கிடைக்கணும். n equals 3 அப்படின்னா நமக்கு என்ன டேர்ம் கிடைக்கணும்? தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் என்னது? 2/3. அப்ப அதே மாதிரி n equals 4, n equals 5 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சோ இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? an அப்படின்ற ஜெனரல் டேர்ம் எடுக்கிறோம். a1 a2 a3 அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. anன்ற ஜெனரல் டேர்ம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். பாருமா, இது நமக்கு கொஞ்சம் ரிலேஷன் இல்லாம இருக்கு. ஏன்னா இங்க ஃபிராக்ஷன்ஸா வருது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிலேஷனை பாரு. 2 அப்படின்னா டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு? அதே 2. n வேல்யூ 2னா டினாமினேட்டர்ல என்ன கண்ணா இருக்கு? அதே 2 தான் இருக்கு. இங்க n வேல்யூ 3 அப்படின்னா இதனுடைய டினாமினேட்டர்ல என்னமா இருக்கு? அதே 3 தான் இருக்கு. அப்ப 1க்கு என்ன மேம்? அங்க டினாமினேட்டரே இல்லையேனா 0 is a rational number, right? 0வை நீங்க வந்து ஃபிராக்ஷனா ரெப்ரசென்ட் பண்ணா டினாமினேட்டர் 1ன்னு எழுதலாமா? எழுத வேண்டாமா? எழுதலாம் கண்டிப்பா. கரெக்டா இல்லையா? because any numerator when divided by 1 அதே நியூமரேட்டர் தான் உங்களுக்கு ஆன்சரா கிடைக்கும். கரெக்டா இல்லையா? so 0/1 is again என்னது? 0 தான். அப்ப இங்கேயும் பாரு, உன்னோட n வேல்யூ என்னவோ அதுதான் டினாமினேட்டர்ல வந்திருக்கு. அப்ப ஜெனரலா நீங்க என்ன சொல்லலாம்? டினாமினேட்டர்ல n should be placed. கரெக்டா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி நான் 15th டேர்மே எடுக்கிறேன். சோ 15 ஏன் மேம் 15th டேர்ம் தான் எப்போது கரெக்டா வருமானலாம் கிடையாது தங்க. நீங்க எந்த டேர்ம் வேணாலும் செக் பண்ணலாம். நான் ஒரே மாதிரி இருக்கட்டும் எக்ஸாம்பிள்ன்றதுக்காக சொல்றேன். so that you can understand better. so 15th டேர்ம் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம் மாதிரி 15th டேர்ம் நடுவுல கண்டுபிடிக்கிறோம். சரி 10th டேர்ம் கூட எடுக்கலாம் தங்க. சரியா? 10th டேர்ம்னா டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கணும்? n இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. இங்க n வேல்யூ என்னது? an அப்படின்னா a10. அப்ப 10 தான் n வேல்யூ.
அப்ப டினாமினேட்டர்ல 10 இருக்கணும்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டாமா? சோ நியூமரேட்டர்ல அப்ப என்ன இருக்குன்னு பாரு. இங்க 1 இருந்துச்சு டினாமினேட்டர்ல, நியூமரேட்டர்ல அதனுடைய ப்ரிசீடிங் நம்பர் 0. இங்க டினாமினேட்டர்ல 2 இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர்ல அதனுடைய ப்ரிசீடிங் நம்பர் 1 கம்மி, 1 less than the denominator 1. இங்க 3 இருக்கு, நியூமரேட்டர்ல என்னது 2 இருக்கு. சோ டினாமினேட்டர்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த டினாமினேட்டரை விட 1 less than இருக்கு. அப்ப டினாமினேட்டர்ல நமக்கு என்ன வச்சிருக்கிறோம், n-ன்றதை நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். 1 less than அப்ப -1. இப்ப இங்க 10 இருக்கா, மேல என்ன இருக்கணும் 10 - 1. அப்ப 9/10ன்ற நம்பர் தான் என்னது 10th term of the sequence. கரெக்டாடா? சோ நீ எடுத்திருக்கிற ஜெனரல் டேர்ம் கரெக்டான்றது இந்த மாதிரி வச்சு வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, இல்ல அப்படின்னா இங்க இருக்கிற டேர்ம்ஸே நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க. n equals to அப்படின்னா நீ என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்க, n - 1/n. அப்ப மேல என்னது 2 - 1/2. that is equal to 1/2. அந்த 1/2ன்ற டேர்ம் தான் இங்க இருக்குது. சோ இப்படி ரேண்டமா கூட நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணுதாங்க, this n should belong to natural number, capital N. Natural numbers are nothing but counting numbers, starts from only 1. பாருங்க, n equals 1 2 3 தான் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். n equals 0 இல்ல -1 எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்க மாட்டோம். n equals 1 2 3 1ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்மளுடைய சப்ஸ்டிடியூஷன். சோ n belongs to n, capital N. அதை மறந்துட கூடாது. இந்த n அப்படின்றது இந்த பொசிஷனை டினோட் பண்ற n, கேபிட்டல் N அப்படின்றது அது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ல பிலாங் ஆகுற நம்பர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம டினோட் பண்றோம். ஓகேவாடி தங்கம்? சோ இதனுடைய ஜெனரல் டேர்ம் எப்படின்னு புரிஞ்சுதா? an equals n - 1/n. எப்படி இது சொன்னோம், டினாமினேட்டர்ல இங்க என்ன n வேல்யூ வருதோ அதே தான் இங்க டினாமினேட்டர்ல வருது. பாருங்க, 3 அப்படின்னா 3, 2 அப்படின்னா 2, 1 அப்படின்னா 1. நியூமரேட்டர்ல எப்படி இருக்குன்னா இந்த டினாமினேட்டர்ல என்ன வேல்யூவோ அதை விட 1 less than இருக்கு. சோ -1 அப்படின்றது ஜெனரலா டினோட் பண்ணிட்டோம். புரியுதாடி தங்கம்? சோ தேர்ட் சப்டிவிஷன் போலாமா? வாட் இஸ் யுவர் தேர்ட் சப்டிவிஷன்? 3, 8, 13, 18. 3, 8, 13, 18. கரெக்டாடி தங்கம்? சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் எப்போதும் போல யூசுவல் இது A1 ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், இது A2 செகண்ட் டேர்ம், இது தேர்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம். கரெக்டா? So when your n value is equal to 1, your term should be 3. When your அதாவது செகண்ட் டேர்ம்னா n value 2, term என்னது 8. தேர்ட் டேர்ம்னா n value 3, பொசிஷன் வந்து 3, தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்குது. ஆனா டேர்ம் வந்து என்னது 13. அடுத்தது n value 4, அப்ப டேர்ம் என்னது 18. அதை எடுத்து எழுதிரு. 3, 8, 13, 18. அந்தந்த பொசிஷன்ல அந்தந்த டேர்ம்ஸ் எடுத்து எழுதிரு. இப்போ எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும். கரெக்டா இல்லையாமா? பாரு, 1 into 3 எடுத்தோடனே நமக்கு தோணும். கரெக்டா இல்லையா? இங்க n வந்து 1, அப்ப மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும். இங்க into 3 போட்டு பாரு, into 3. ஓகே, 1 3s are 3. இங்க into 3 போட்டு பாரு, நோ, 2 3s are 6 அப்படின்றது நமக்கு டேலி ஆகல. அதே மாதிரி 3 3s are 9 அப்படின்றது நமக்கு இங்க டேலி ஆகல. சோ இந்த கான்செப்ட் நமக்கு தப்பாயிடுது. கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா இங்க வந்து into 3 போட்டோம்னா எல்லாத்துக்கும் அது ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் they follow a pattern சொல்றது. சோ இப்ப இது நமக்கு செட் ஆகல. சரி, இந்த மைனஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னா நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணலாம், 1 ஸ்கொயர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கரெக்டா? சோ 1 ஸ்கொயர் அப்படின்னா 1 பிளஸ் 2 பண்ற மாதிரி இருக்கும். 1 ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 1 கிடைக்கும். ஆனா 3 கிடைக்கணும்னா நீ என்ன பண்ணும், பிளஸ் 2 ஃபாலோ பண்ணும். இங்க என்னதுடாக்கண்ணா 2 ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா 4. ஆனா அடுத்தது என்ன பண்ற, பிளஸ் 4 பண்ற. அடுத்தது 3 ஸ்கொயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9. 9க்கு அப்புறம் என்ன பண்றீங்க, 10 11 12 13 பிளஸ் 4 பண்ற. இங்க 4 ஸ்கொயர் 16. சோ 4 ஸ்கொயர் 16க்கு அப்புறம் பிளஸ் 2 பண்ணாதான் 18 கிடைக்கும். கரெக்டா இல்லையா? சோ இதுவும் பாரு, ஸ்கொயரிங் எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்கலாம். 1 ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர்னு அந்தந்த n வேல்யூவை நீ ஸ்கொயர் பண்றது வேணா காமனா இருக்கலாம். ஆனா இந்த ஆட் பண்ற பத்தி அடிஷனலா ஒரு நம்பரு, இதுல பிளஸ் 2 ஆட் பண்ற, இதுல பிளஸ் 4 ஆட் பண்ற, இதுல எகைன் பிளஸ் 4 ஆட் பண்ற, இதுல பிளஸ் 2 ஆட் பண்ற. சோ இந்த அடிஷனலா ஆட் பண்ற நம்பர் வந்து நமக்கு காமனா வரல. கரெக்டா இல்லையாடா? சோ அப்ப இந்த பேட்டர்னும் நமக்கு செட் ஆகாது. பிகாஸ் a pattern should follow all over the sequence. all over the sequence ஒரே மாதிரி இருக்கணும். சோ அப்ப அதுவும் செட் ஆகல. அப்ப வேற என்னதான் பண்ணலாம், 1 ஸ்கொயர் பண்ணி பார்த்தேன், 2 ஸ்கொயர், அந்த ஸ்கொயரிங் பேட்டர்ன் பண்ண அதுவும் செட் ஆகல. இன்டு பண்ண, ஆனா மல்டிபிள் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா வெறும் into 3 தான் செக் பண்ணீங்க. அதை விட ஹையர் மல்டிபிள் கூட செக் பண்ணி காமனா ஏதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம்ல. சோ அதை பண்ணி பார்க்கலாமா? பாரு,
1 into 4. அதாவது இங்க என்ன n வேல்யூ இருக்கோ அதை நம்ம 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம். சரியாடா தங்கம்? So 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1 4 is 4. அப்ப 4 கிடைக்குது. ஆனா இங்க 3 இருக்கணும். அப்ப ஜெனரலா நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாக்குறேன். 4 minus 1 3 கிடைச்சிரும். அடுத்தது 2 4s are 8. ஜெனரலா 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுன்ற ரூலை ஃபாலோ பண்ணனா 8 minus 1 7 ஆயிடும். பட் 7ம் 8 இங்க மேட்ச் ஆகல. அப்ப அந்த பேட்டர்னும் கிடையாது. கரெக்டா? இன்டூ 4ன்ற பேட்டர்னும் கிடையாது. சோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்? இன்டூ 5 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா தங்கம்? சோ இன்டூ 5 அப்படின்னா இது இன்டூ 5, எகைன் இதுவும் இன்டூ 5, எகைன் இதுவும் இன்டூ 5, இதுவும் இன்டூ 5. 1 5s are என்ன? 5. 2 5s are என்ன? 10. 3 5s are என்ன? 15. 4 5s are என்ன? 20. இதுவும் ரிலேட் ஆகாம இருக்கே. சரி, ஓகே. 5ல இருந்து எவ்வளவு சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு 3 கிடைக்கும்? 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 3 கிடைக்கும். சோ இதே 2 சப்ட்ராக்ஷன் வந்து இங்கேயும் காமனா இருக்கான்னு பார்க்கணும். 10ல இருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும்? 8 கிடைக்கும். சூப்பர். 15ல இருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்னது? 13 கிடைக்கும். சூப்பர். 20ல இருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்னது? 18 கிடைக்கும். அதுவும் பக்கா. சோ நமக்கு கொடுத்திருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு இந்த பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆகுது. சோ இப்போ நீங்க என்ன பேட்டர்ன் பண்ணிருக்கீங்கன்றத சொல்லுங்க பாப்போம். என்ன n வேல்யூ இருக்குதோ அத 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும். பாரு, 1 5s are 5 எழுதிருக்கியா? 2 5s are 10 எழுதிருக்கியா? 3 5s are 15. ஓகேவா? 4 5s are 20. சோ அப்போ உங்களோட an டேர்ம் நீங்க என்னன்னு சொல்லலாம்? என்ன n வேல்யூ இருக்குதோ that n value should be multiplied with 5. That n value should be multiplied with 5. ஏன்னா 3 செக் பண்ணோம் செட் ஆகல, 4 செக் பண்ணோம் செட் ஆகல. சோ 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றீங்க. பட் அதோட உங்க ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சா? இல்ல, அடிஷனலா ஒரு ஸ்டெப் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஜெனரலா, காமனா, அதுதான் மெயினே. சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா அந்த பேட்டர்ன் வந்து காமனா இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும். சோ -2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. எகைன் இங்கேயும் பாரு, அந்த மல்டிபிளோட -2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்க. அந்த 5 மல்டிப்ளை ஆனதுக்கு அப்புறம் -2, இங்கேயும் -2. கரெக்டா? சோ n-ஆல 5 மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாரி n into 5க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும்? You should subtract 2 from this. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? n into 5 can be written as 5n. When a variable and a number is multiplied, you can write as it is. Correct? n into 5 is 5n. 5n minus 2. 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் you should subtract 2 from that answer. அதுதான் நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்க பேட்டர்ன். எல்லாத்துக்குமே அது மேட்ச் ஆச்சு. So 5n minus 2 இதுதான் ஜெனரல் டேர்ம். an equals 5n minus 2. So ஜெனரலா a 5th டேர்ம் செக் பண்ணலாமா? ஏன்னா 4th டேர்ம் வரைக்கும் தானே இருக்கு. a 5th டேர்ம் செக் பண்ணலாமா? a 5 n இருக்கிற இடத்துல 5, 5 into again n இருக்கிற இடத்துல 5, 5 into 5 minus 2. 5 ஆல இந்த nth பொசிஷன் இந்த n மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வருது? 25. 25 minus 2 என்னடா கண்ணா? 23. So your next term of the sequence, இதுக்கு அப்புறம் 5th term வரும்ல, அது என்னது? 23. புரியுதாடா தங்கம் என்னன்னு? So 5n minus 2 where n belongs to natural numbers. You can start substituting the values of n only from 1 to 3. 1ல இருந்து தான் இந்த substitution start ஆகும். n-க்கான substitution. சரியாடா தங்கம்? So 5n minus 2 எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்களா? into 3 பண்ணி பார்த்தோம், மேட்ச் ஆகல. into 4 பண்ணி சரி காமனா 1 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம்னா காமனா இல்ல அது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சோ 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா இங்க 1 சப்ட்ராக்ட் ஆனா வருது. பட் செகண்ட் ஒன்னுக்கு அது டேலி ஆகல. சோ into 5 பண்ணிட்டு காமனா 2ன்றது சப்ட்ராக்ட் பண்ற எல்லாத்துக்கும் அது காமனா அப்ளிகபிளா இருக்கு. சோ we take that as the general term. 5n minus 2. சரியாடா? where n belongs to capital N, natural numbers. சரியாடி தங்கம்? This n is denotes the position of the term. ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அப்படின்னா n equals 1. இந்த n வந்து பொசிஷன். அந்த n வேல்யூ நீங்க எதுல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்ன்றதுக்கு என்ன சொல்றோம்? நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால those numbers belong to natural numbers ன்னு சொல்றோம். சரியாடாமா? புரியுதாடா? ஈஸி தானே? இந்த பேட்டர்னை அப்சர்வ் பண்ணு. எப்போதுமே நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன், இந்த ஜெனரல் டேர்ம் டிஃபைன் பண்றீங்க பாத்தீங்களா? this should be defined on n. n யூஸ் பண்ணி தான் டிஃபைன் பண்ணும். சோ இங்க என்னும் அந்த டேர்மும் எப்படி ரிலேட் ஆகுதுன்றத பார்த்து ஒவ்வொரு டேர்மையும் நீங்க டிஃபைன் பண்ணுங்க. சரியாடாமா? ஓகேவா? ஈஸியா தானடி மெயில் இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஓகே, இது மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ், நிறைய சீக்வன்சஸ் எடுத்து நீங்க சீக்வன்சஸ் அது என்ன nth டேர்ம் இருக்கும், எந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுது அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லா அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க. சரியாமா? ஏன்னா இது நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ்ன்றப்ப நீங்க ஈஸியா +3 +5 +7ன்ற பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணலாம். இன் பிட்வீன் நடுவுல ஏதோ ஒரு டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த nth டேர்ம் இருந்தாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கும். சரியாமா? ஓகேவா? தேங்க்யூ பாப்பு. கவனிடா. எக்ஸசைஸ் 2.4 4th sum. Find the indicated terms of the sequences whose nth terms are given by.
So nth term they have defined already. an equals 5n by n plus 2 இங்க இருக்கிறது. Okay. அதுல நம்ம எந்தெந்த terms கண்டுபிடிக்கணும்னா a6 and a13. 6th term and 13th term. Where the general term of that particular sequence is defined as எப்படி 5n by n plus 2. லாஸ்ட் இதுல நம்ம ஜெனரல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இதுல ஜெனரல் டேர்ம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா? So 5n by n plus 2 அப்படின்னா என்னது? n வேல்யூ என்னவோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6th டேர்ம் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா 6 அப்படின்றது n வேல்யூ. அந்த வேல்யூ நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இப்ப புரியுதாடா? ஏன் நம்ம என்ன வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னு? இன் பிட்வீன் எந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த டேர்மை நீங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த டேர்ம் யூசிங் ஒன்லி த n வேல்யூ. இப்ப 13th டேர்ம்ன்றது எப்படி சொல்றீங்க? a13. அப்ப n வேல்யூ 13. அப்ப நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனோட அந்த ஒவ்வொரு டேர்மையும் நீங்க n வச்சு டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா தான் இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன் பிட்வீன் டேர்மை கூட நம்ம எதுலனாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். புரியுதாடா? So always using n value we define the sequence. So இப்ப first subdivision பாருங்க. a6 we have to find a6. First என்ன டேர்ம் கொடுத்திருக்காங்க? an equals 5n by n plus 2. Here we have to find a6, which means n value equals 6. அப்ப என்னது? a6 equals 5 into 6, okay, by 6 plus 2. 5 6 are என்ன? 30 by 6 plus 2 என்ன கண்ணா? 8. So 30 by 8. இது அப்படியே விட்டுறலாம், இல்ல டெசிமல்ல கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாதுடா. பட் இன்ஸ்டெட் யூ ஹாவ் டு சிம்பிளிஃபை இட். ஓகேவா? எப்போதுமே ரேஷனல் நம்பர் வந்து அதனுடைய சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம்ல கொடுக்கிறது பெஸ்ட். சோ இது 2 டேபிள் காமனா இருக்கும்னா 30 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 2 1s are 2. அப்ப 3க்கு 1 டைம் போயிடும். ரிமைண்டர் என்ன? 1. அப்ப இது 10 அப்படின்றப்ப 2 5s are 10. டைரக்டா மேம் 15 டைம்ஸ் 30 அப்படின்னா அது ஓகே. 15 டைம்ஸ் 2 தான் வந்து 30 அப்படின்றவங்க டைரக்டா எழுதிக்கோங்க. இது என்னது? 4 டைம்ஸ் போகும். So 15 by 4 is the 6th term of this particular sequence. இந்த sequence ஓட first term second termல என்னன்னு தெரியல. டைரக்டா அவங்க 6th term கேட்டாங்க, நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. கரெக்டா தங்கம்? So next கண்டுபிடிக்கலாமா? a13, which means n equals 13. a13 equals 5 into n இருக்கிற இடத்துல 13 substitute பண்ணும், divided by 13 plus 2. What is 5 into 13? 5 into 10 is 50. 5 3s are 15. So 50 plus 15 65. மேம் இது புரியல அப்படின்னா 13 into 5 இங்க செப்பரேட்டா பண்ணி பாருடா. 5 3s are 15. 5 remainder 1. 5 1 is 5. 5 plus 1 65. So 65 by 15. 13 plus 2 என்னது? 15. Again 5 table இது காமனா போகுமா தங்கம்? So 5 3s are 15. இது என்னது? 5 1s are 5. 6ல 5 போச்சுன்னா ரிமைண்டர் 1. இது 15 அப்படின்னு இருக்கும். 5 3s are 15. So 13 by 3 is your 13th term. சரியாமா? புரிஞ்சுதாடா? So அடுத்தது போலாமா? Next பாருங்க. Second subdivision is given by an. nth term of that particular sequence is given by minus வெளியில இருக்கு. bracketக்கு வெளியில. அது அப்படியே எடுத்து எழுது. question எழுதுறப்ப கரெக்டா எழுது தங்கம். n square minus 4. இதுல நம்ம எந்தெந்த term கண்டுபிடிக்கணும்? 4th term and 11th term. இங்க n value என்னவோ அதுதான் உங்களுடைய term. So இப்ப minus வெளியில இருக்கு. So you don't forget that. அடுத்தது என்னது? a4 and a11. a4 அப்படின்னா what does it denote? n value equals 4. அப்ப a4 equals minus வெளியில வச்சுக்கோ, bracket குள்ள n square, which means 4 square minus 4. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? minus வெளியில இருக்கு. Don't forget that. 4 square என்னது? 16 minus 4. 16 minus 4 என்ன கண்ணா? 12. கரெக்டா இல்லையா? So minus of 12. Minus of 12 is nothing but minus 12. So minus 12 is your 4th term. கரெக்டா இல்லையாமா? Next போலாமா? a4 and a11 we have to find out. So இதுல a11 அப்படின்னா a11 what does it denote? n equals 11. a11 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? n equals 11. இப்ப என்ன பண்ணும்? a11 equals minus of n square. அப்ப 11 square minus 4. Minus of 11 square value என்ன? 121. 11 square by heart தெரியாதவங்க multiply கூட பண்ணிக்கோ. சரியாடாமா? சோ அப்ப என்னது? 121. இப்போ 121 minus 4. 121 minus 4 என்ன?
117. Okay, so minus in that la maraka kodachalo, so minus of 117, that is equal to minus 117. And the bracket edutittu symbol oda எழுதிரலாம் minus 117. Okay, so A4 A11 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுல அதே மாதிரி என்னது A6 and A13 கண்டுபிடிச்சாச்சு. திருப்பி கூட எடுத்து எழுதிக்கோங்க. இதுல என்னமா A6 equals 15 by 4 and A13 equals 13 by 3. So இது ரெண்டையும் எடுத்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோ. பிரசன்டேஷனுக்கு வேணும்னா கீழே இடம் இருந்தா கீழே எழுதுங்க. இந்த மாதிரி சைட்ல எழுதக்கூடாது. சரியாமா? So இதுல என்னது A4 equals minus 12, A11 equals minus 117. So this is your final answer. இது ரெண்டும் சரியாடி தங்கம்? ஈஸியா தானே இருக்கு. Just substituting the n value in the given sequence. அதாவது அந்த nth termல நீங்க substitute பண்றீங்க. அவ்வளவுதான்டாமா. Thank you டா. பாப்பு கவனிடா. Exercise 2.4 fifth sum. Find A8 and A15 whose nth term is. அப்ப இதுவும் previous sum மாதிரி தான் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் பாருடா. அதுல nth term is அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே டேர்மா கொடுத்திருப்பாங்க. இதுல நம்ம பாருங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு. an equals ரெண்டு பாசிபிலிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு n square minus 1 by n plus 3. When your n value is an even number. கரெக்டா இல்லையா? அடுத்தது பாரு n square by 2n plus 1 when your n value is an odd number. So இங்க நம்ம எந்த term find out பண்ண சொல்றாங்களோ அந்த term ஓட n value இப்ப A8 அப்படின்னா இங்க n value என்னது 8. இங்க A15 னா என்னது 15th term, which means n value equals 15. இந்த n value odd or even அப்படின்னு சொல்லிட்டு assess பண்ணிட்டு if it is even நம்ம first function use பண்ணோம், if it is odd நம்ம இந்த second function use பண்ணோம். ஓகே வாடா தங்கம்? அங்க ஜெனரலா கொடுத்திருந்தாங்க, so we used that. இங்க இப்படி split பண்ணிருக்கிறதுனால we have to verify whether it is even or odd. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்? n equals 8 to find A8 கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா your n value equals 8, that is equal to even number 8 அப்படின்றது. ஆமாவா இல்லையா? So an equals, இப்ப நம்ம எந்த இதை எடுக்க போறோம்? first one, n is evenக்கு நேரா இருக்கிறது. n square minus 1 by n plus 3. இந்த function நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So n square அப்படின்னா என்னது 8 square minus 1 by n plus 3 என்னது 8 plus 3. 8 square என்ன 64 minus 1 by 8 plus 3. 64 minus 1 என்னது 63 by 8 plus 3 என்னது 11. So 9, 10, 11. அப்ப 63 by 11. This is our nth term, அதாவது 8th term. இங்கேயும் A8ன்றதை நம்ம எழுதணும் செல்லம். சரியா? இந்த இடத்துல 1 second. இந்த இடத்துல நம்ம ஜெனரலா an தான் எழுதுறோம். So இது an இருக்கட்டும், which means A8 equals, ஓகேவா? ரெண்டு சைடு நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்கன்னா A8 equals அப்படின்னு எழுதிட்டு வா. ஃபைனலா என்னது A8 equals 63 by 11 எடுத்து எழுதிடலாம். சரியாமா? அடுத்தது என்னது we have to find A15. 15 அப்படின்னா n value equals 15, that is an odd number. So what function we have to use when n is odd அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அந்த an term தான் நம்ம எடுக்க போறோம். n square by 2n plus 1. இந்த an term தான் நம்ம எடுக்க போறோம். இதுல n value என்னடா 15. So A15 equals 15 square by 2 into 15 plus 1. 15 square என்னது 225. தெரியாதவங்க you can multiply and see. 5 5s are 25. So remainder 2, 5 1 is 5 plus 2 na 7. 1 5 is 5, 1 1 is 5. So 1 1 is 1. So 5 இப்படி எழுதிக்கோ. 7 plus 5 12, remainder 1, 1 plus 1 2, 225. அதான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். by heart தெரியறவங்க டைரக்டா எழுதிக்கோங்க. 2 into 15 என்ன 30 plus 1. ஓகேவா? So 225 by 31. அது அப்படியே எழுதிடலாமா? ஏன் மேம் இங்க நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணலனா? தங்க பாருங்க, these two numbers are co-prime. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் these two numbers are co-prime. They don't have any common divisors. Common divisor எதுவுமே கிடையாது சிம்பிளிஃபை ஆகிறதுக்கு. So this is your final answerன்ற மாதிரி நீங்க அப்படியே விட்டுறீங்க. You don't have to simplify. There is no need to simplify in the sense it cannot be simplified further than that. கரெக்டா? So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? எடுத்து எழுதிடலாம் ஆன்சரை. A8 equals 63 by 11. A15 equals 225 by 31. ஜெனரலா ஒரே இதுல எதுல வேணாலும் or அப்படின்னு நினைச்சுக்காச்சല്ലോ இத வந்து ஆர்னு நிறைய பேர் நினைச்சுப்பீங்க. either this function or this functionல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் கிடையாது. n even அப்படின்னா இந்த இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும், n odd அப்படின்னா இந்த இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். புரியுதாடா தங்கம்? சோ அந்த மாதிரி கேர்லெஸ் எதுவும் பண்ணிட வேண்டாம். ஓகேடா தங்கம்? அவ்வளவுதான், ஈஸி தான். ஓகே பாப்பு கவனிடா. exercise 2.4 sixth sum.
So இந்த sum பாருங்க அப்படியே உங்களோட example 2.22 அந்த மாடல்லே இருக்கும். A1 equals 1. So first term of the sequence is given. A1 first term is 1. Second term A2 equals 1. Correct? அப்புறம் an equals 2an minus 1 plus an minus 2. சரி மேம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க, எதுக்கு ஜெனரல் டேர்ம் அப்படின்னா எல்லா டேர்மும் 1 1 தானா? அப்படி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் 1, செகண்ட் டேர்ம் இஸ் 1, அவ்வளவுதான். தேர்ட் ஃபோர்த் டேர்ம்ஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு என்னன்றது தெரியாது. So those third, fourth terms, fifth term and sixth term and whatever term in between can be found out using this general term an, nth term. புரியுதா? இதுல பாருங்க, these n values can be substituted from 3. n is greater than or equal to 3. So இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க எந்தெந்த n value substitute பண்ணலாம்னா n equals 3 or greater than 3. greater than 3 னா 3 விட அதிகமா இருக்கக்கூடிய எந்த நம்பர்ஸ் வேணாலும் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் இதுல. ஓகேவா? சோ 1 and 2 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் n வேல்யூ 1 and n வேல்யூ 2 ன்றக்கறப்ப என்னென்ன ஆன்சர் வரும்ன்றத அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. n வேல்யூ 3 ல இருந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் using this general term. சரியாடா? n belongs to n. Find the first 6 terms of the sequence. First 6 terms of the sequence. In that 2 terms has already been given. So நீங்க எதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கணும்? From the third term. From the third term in the sense n value 3. அப்ப ஜெனரல்ல பாருங்க an equals இதுதான் நமக்கு given. an equals 2an minus 1 plus an minus 2. கரெக்டாடா? சோ இப்போ இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். a3 equals 2an minus 1 என்னது? 3 minus 1 plus an minus 2 என்னது? 3 minus 2. So 2 into a3 minus 1 என்னது? a2. 3 minus 1 ஓட வேல்யூ 2. plus a3 minus 2 என்னது? 1. அப்ப a1. ஓகேவா? 2 into a2. a2 ஓட வேல்யூ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1. அப்ப 2 into second term வந்து வேல்யூ 1 plus a1 ஓட வேல்யூ என்னது? 1 கொடுத்திருக்காங்களா? so plus 1. சரியாடா? so 2 into 1 என்னது? 2 plus 1. 2 plus 1 என்ன? 3. so you have found out the third term. சரியாமா? now we have to find fourth term. fourth term என்னது? a4. அப்ப n equals 4 னு அர்த்தம். so a4 equals 2a n minus 1 இருக்கிற இடத்துல 4 minus 1. ஓகேவா? plus a n minus 2 இருக்கிற இடத்துல 4 minus 2. substitute கரெக்டா பண்ணு. சரியா? equals 2 into a4 minus 1. அப்ப a3 plus 4 minus 2 என்னது? 2. அப்ப a2. சரியா? 2 into a3 இருக்கிற இடத்துல இப்ப என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்? a3 you have found out the value is 3. நீங்க கண்டுபிடிச்சது a3. so அப்ப 2 into 3 plus a2 இருக்கிற இடத்துல what we have to substitute? a2 is 1. அப்ப 1 எழுதிக்கோ. equals 2 3s are என்னமா? 6 plus 1. 6 plus 1 என்னது? 7. so your a4 fourth term is 7. a5 கண்டுபிடிக்கலாமா? a5 n equals 5 னு அர்த்தம். ஓகே? a5 equals அந்த இதுல ஃபங்க்ஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 2a n minus 1. அப்ப a5 minus 1 plus a n minus 2. 5 minus 2. 2a 5 minus 1 என்னது? 4 plus a 5 minus 2 என்னது? 3. சரியா? so 2 into a4 அப்படின்னா என்னது? fourth term ஓட வேல்யூவை நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். a4 அப்படியே எழுதக்கூடாது. a4 னா fourth term நீ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்க? 7 அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கீங்களா? so 2 into 7 plus a3 என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? 3. so 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறேன். 2 7s are என்னமா? 14 plus 3. 14 plus 3 என்னமா? 17. கரெக்டா இல்லையா? 17 is your fifth term. fifth term ஓட ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? இல்ல. find the first 6 terms. அப்ப a6 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? so a6 அப்படின்னா a6 equals which means n equals 6 னு அர்த்தம். a6 equals 2a n minus 1 இருக்கிற இடத்துல என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்? 6 minus 1. so 6 minus 1 plus a n minus 2 இருக்கிற இடத்துல 6 minus 2. சரியா? so இப்ப என்னது அடுத்தது? equals 2a5. 6 minus 1 என்னது? 5 plus 6 minus 2 என்னது? 4. a4. so 2 into a5 அப்படின்னா என்ன தங்கம்? what you have found out? a5 value 17. so a5 க்கு பதிலா அதனுடைய term ஓட value சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். 17 plus a4 ஓட value என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? 7. so 7 எழுதிக்கோ.
2 into 17 என்னமா 34. 34 plus 7 என்ன செல்லும் 41. 34 plus 7 சிம்பிளா வந்து ஆட் பண்ணி பாருங்க. so 41 is your answer. இப்போ first 6 terms அவங்க கேட்டதுனால we have to represent these in a sequence. so first ரெண்டு term என்னது 1 and 1. ஓகேவா? so அது வந்து given in the question. a1 equals 1, a2 equals 1. so என்ன எழுதிடலாம் 1, 1, third term நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 3. a3 value வந்து 3. a4 ஓட value என்ன 7. fifth term என்ன a5 17. okay sixth term என்ன a6 41. so இதுதான் first 6 terms of the given sequence. okay are the first six terms or இல்லனா is the sequence அப்படின்னு கூட எழுதிடலாம். சரியாடா? so என்ன define பண்ணிருக்காங்களோ அந்த functionல நம்ம substitute பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்ச values. okay a1 a2 அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. n value நம்ம எதுல இருந்தா substitute பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் equal to 3 ன்னு இருக்கு பாரு. அதனால equal to 3 னா 3 ல இருந்தா நம்ம substitute பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 3 4 5 6. சரியா தங்கம்? so இதுவும் ஈஸி தானே. எக்ஸாம்பிள் 2.22 மாடலும் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருக்கும். சரியாடா? அது பார்த்துட்டு அந்த சம்ம பார்த்துட்டு கூட இது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சரியாடாமா?